अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों। अज साडे नाल मौजूद ने शौकत सप्पावाला साहब। ये कनेडा का टूर करके आए, कबड्डी के बहुत ही मन्ने परमन्ने प्लेयर आ। पाकिस्तान दे विच भी इन्होंने अपना चंगा मतलब खेल के छोटे घर चों बहुत उपर तक अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। तो हुण ये कनेडा तो जाके आए हैं। गल्लां बातां सारियां इन्होंने पुछनियां भी किस तरह इन्होंने लोग मिले, किहड़े लोगों नाल मुलाकातां होईयां, की तजर्बात उत्थों लैके आए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो जी मैं पाकिस्तान कौमी कबड्डी टीम के हीरो, पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का मान तड़ान जनाब शौकत सप्पावाले का अपने घर वैलकम करना जी। और उन्होंने नाल उस्ताद भाया जट और जिन्ने भी दोस्त अहबाब आए, मेरा इतिहाद ग्रुप सारा आया, नासिर कसाना साहब आए, मलक उमर साहब आए, राजा तफैल साहब, ठेकेदार चौहान साहब, सारे का शुक्रिया भाइयों का अदा करदा जो टाइम कट के तशरीफ लैके आए। और उस तो बाद मैं शुक्रिया करदा अटवाल फैमिली का जी, सरदार पलविंदर सिंह अटवाल, सरदार बलविंदर सिंह अटवाल, सरदार प्रगट सिंह अटवाल और सरदार मनवीर सिंह अटवाल और रिकी गिरीवाल, मोना जोधा, जिन्हों की तरफों ये ऐलान है कि जी इंशाअल्लाह ताला असी फौजी जमील कबड्डी क्लब के जोड़े प्लेयर है इंशाअल्लाह ताला आइंदा असी उन्होंने स्पॉन्सर करके कनेडा के टूर मरवावांगे जी। ये उन्होंने रिकी गिरीवाल भाजी मोना जोधा की तरफों ये सानू ऐलान आया जी कि असी फौजी जमील मेमोरियल कबड्डी क्लब जो मेरे वाला साहब के नाम से कबड्डी क्लब है वो लिए स्पॉन्सरशिप आई है कि इंशाअल्लाह ताला वो प्लेयर इंशाअल्लाह ताला कनेडा लिए स्पॉन्सर करनगे जी। मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करदा जी, बहुत शुक्रिया रिकी भाजी का, मोना जोधा का ते भाई पाल अटवाल का मैं दिल दी ताकरियां तो शुक्रिया अदा करदा कि जदों भी कोई मौका आया कबड्डी लिए उन्होंने पूरा मोंढा जोड़िया, फराड़े का नाम रोशन किया। उन्होंने इस तो पहले एक मैच तरतीब दिता जिहदे खतीर रकम 2.5 लाख रुपया पहला नाम रख के असीं मैच करवाया और वो भी शौकत सप्पावाला साडा बेस्ट प्लेयर होया और तबशर जट जिन्होंने पाकिस्तानी दुल्ला कहा जाता वो बेस्ट रेडर होया। तो इंशाअल्लाह ताला जी एक होर ऐलान है कि नवंबर के इंशाअल्लाह ताला असीं उदां दा एक होर इंटरनेशनल लैवल का मैच अरेंज कर रहे हैं जिहदे इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि सरदार पाल सिंह अटवाल, सरदार मनवीर सिंह अटवाल, सरदार प्रगट सिंह अटवाल और बलविंदर सिंह अटवाल साहब खुद तशरीफ लैके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उस मैच के विच राणा हैदर है जी कौमी कबड्डी टीम का प्लेयर, वह 1 लाख रुपये के मान सम्मान होएगा और इंशाअल्लाह ताला बाकी प्लेयरों वास्ते भी खसूसी तौर पर इनामात होणगे। और अज इस प्लेयर को बनाने का मकसद कि अज तो कुछ महीने पहले भी इसका मान सम्मान किया, हौसला अफजाई की, थापड़ा दिता सरदार पाल सिंह अटवाल साहब की तरफों 51,000 रुपये इस प्लेयर का मान सम्मान किया गया और अज भी इनू बुलाने का मकसद है कि अज भी इस प्लेयर का इंशाअल्लाह ताला 30-31,000 रुपये के नाल जी असीं मान सम्मान कर रहे हैं जिहड़ा जी सरदार पाल सिंह अटवाल साहब की तरफों वो भेजा गया जी। मैं नासिर कसाना साहब को रिक्वेस्ट करदा, मलक उमर साहब को, राव सही साहब को कि तशरीफ लियाओ, उस्ताद भाई जट साहब अपने हत्थों के नाल इस प्लेयर को थापड़ा दिओ, हौसला अफजाई दिओ। आओ जी राव साहब आ अरे बस ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। नहीं आ रहे, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ठीक है जी। संभल बैठो। हेलो कोच जी, बाबू जी फड़ो कोच साहब। शौकत भाई कैसा रहा टूर तुहाडा? टूर तो बड़ा जबरदस्त रहा भरा। किस लिहाज ना सट लवा ली सी जांदे ही? सट्टा तो मैंने 3-4 लगियां, गोडे ते भी लगी, चुकने ते लगी, पसने ते लगी। अच्छा, की अपने ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਮਾਂ ਜੁਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਕ ਆ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ? देसी मिहनत देसी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जिम ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ जिम ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਟਰ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਅੱਛਾ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ?
ਸਪਾਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਠੂ ਬਾਈ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਚ ਟੋਟਲ ਖੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਕਮ 18 ਤੋਂ 19 ਕੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡੇ। 18 ਤੋਂ 19 ਮੈਚ। ਜਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਲੰਮਾ ਲੈ ਆਇਆ ਲਾਤੀ ਪਟਲੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੁxtਲਫ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਸਾਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੌਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ? ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੂੰ। ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹਾਂ। ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਬੜੇ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਪਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਪਰਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ? ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋ ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਜਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ। ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ 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 ਗੁੱਡ। ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗਾ ਲਾਈ ਆਓ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਸੀ, ਬਲਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਹੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚੋਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ ਤੂੰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂ ਗਿਆ। ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾ ਗਈ ਤਾਂ। ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ? 3.5 ਮਹੀਨੇ। 3.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਨਕੂਵਰ ਵੀ ਫਿਰੇ ਆ, ਸਰੀ ਵੀ ਫਿਰੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਹਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਾਹ। ਨਾਗਰਾ ਫਾਲ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਫਿਰੇ ਆ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਡਵਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਹਮਦਰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੇ। ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ cousin ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਫਤੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਮ ਜਿਮ ਤੋਂ ਹੈਂ? ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸ਼ੂਪਿੰਗ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲਈਏ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚਲੀਏ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਆ। ਬੜਾ ਪਿਆ। ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ 30 ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਧਵਾਈ ਲਾਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਧਵਾਈ ਮਚਾਤੀ ਨੇ। 3 ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੰਬ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਬ ਡਲਾਈਵਰ ਤੇਰੀ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ। ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ।
ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਵੇ। ਅਰੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋ ਲੱਭ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੀ ਰੰਗਲੀ ਲੱਭ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 3 ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮੀਲ ਕਸਾਣਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਫੌਜੀ ਜਮੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਪਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮੀਲ ਕਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਉਮਰ ਕਾਟਨ ਵੇਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਸਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਤਫੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲ ਹਮੀਦ ਗੁੱਜਰ, ਅਸਾਮਾ ਕਸਾਣਾ, ਅਲੀ ਕਸਾਣਾ, ਅਲੀ ਚੌਹਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਠਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਦ ਕਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੋਨਾ ਜੋਧਾ, ਰਿੱਕੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਟਵਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਬਗੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਣਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਪਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 31,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਦ ਕਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ, ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਪਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 258 ਫਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮਾਤ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 58 ਫਰਾਲਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਟਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਾਬਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਆ ਬੜਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗੋ ਰੋਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਸ਼ੌਕਤ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਆ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਹਿਸੀਨ ਕਾਬਲੇ ਦਾ